जन्म जन्म के तुम मेरे मित, संगम युग में संग तुम्हारा, बड़े भाग्य से मिली है प्रीत। दिल से निकले एक ही गीत, जन्म जन्म के तुम मेरे मित, संगम युग में संग तुम्हारा, बड़े भाग्य से मिली है प्रीत। लहरों में तेरी हम लहराए, लहरों में तेरी हम लहराए, हर सपना हुआ है पूरा, बाबा मन में प्यार तुम्हारा, बाबा मन में प्यार तुम्हारा। रिम झिम करके बरसे, बाबा मन में प्यार तुम्हारा। रिम झिम करके बरसे, बाबा मन में प्यार तुम्हारा। आए बाहर यूं हंसे गुलशन ज्यों, आए बाहर यूं हंसे गुलशन ज्यों, यही कहता जहां सारा, बाबा मन में प्यार तुम्हारा, बाबा मन में प्यार तुम्हारा, बाबा मन में प्यार तुम्हारा, बाबा मन में प्यार तुम्हारा। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा, सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा, सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। भले हीरों के महलों में होंगे, भले हीरों के महलों में होंगे, सुख के अति भरमार हो। कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। सुनाएगा मुरली वहाँ, बाबा बिना दिल लगेगा कहाँ। कौन सुनाएगा मुरली वहाँ, बाबा बिना दिल लगेगा कहाँ। कौन करेगा तेरे सिवा बाबा, कौन करेगा तेरे सिवा बाबा, रोज हमें श्रृंगार हो। कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। तो बाहों में झुलाते हो, पलकों पे अपने बिठाते हो।
ज्ञान रत्न से सजाते हो, मीठे मीठे बोल सुनाते हो। अभी तो बाहों में झुलाते हो, पलकों पे अपने बिठाते हो। ज्ञान रत्न से सजाते हो, मीठे मीठे बोल सुनाते हो। कैसे भूलेंगे तेरा बाबा, कैसे भूलेंगे तेरा बाबा। प्यार और दुलार हो, सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। साथी बने हो तो बने रहना, सतयुग में भी न दूर रहना। साथी बने हो तो बने रहना, सतयुग में भी न दूर रहना। गाते रहेंगे हर पल बाबा, गाते रहेंगे हर पल बाबा। तेरा ही उपकार हो, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा, सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। भले हीरों के महलों में होंगे, भले हीरों के महलों में होंगे, सुख के अति भरमार हो। कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा। ओम शांति शांति ओम शांति। ఓం శాంతి. గుడ్ మార్నింగ్. ఈరోజు సాకార్ మురళి బాబా చెప్తారు, मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम्हें घर की राह बताने। तुम आत्मा अभिमानी होकर रहो, यह राह सहज देखने में आएंगी। అంటే శివబాబా మనకి ఎంతో సింపుల్గా ఇంటి దారి చూపిస్తారు. ఇంటికి పోయే దారి ఏమి? తండ్రి వచ్చినారు మనకి ఇంటికి పోయే దారి చూపించే దానికోసం బాబా చెప్తారు, ఆత్మాభిమాని అయి ఉండేదే దారి. ఎప్పుడు ఆత్మాభిమాని అయి ఉంటామో సహజంగానే ఇల్లు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ప్రశ్న, संगम पर कौन सी ऐसी नॉलेज मिली है जिससे सतयुगी देवताएं मोह जीत कहलाएंगे? ఈ సంగం యుగంలో ఏమి అట్లా నాలెడ్జ్ మీకు దొరికింది? దీని నుంచి సతయుగి దేవతలు మోహజీత్ను చెప్తారు. అంటే ఏం జ్ఞానం ఇచ్చినారు బాబా మన మోహజీత్ దేవత అయ్యేదానికి? సంగం పర్ తుమి పాప్నే అమర్ కథ సునాకర్ అమర్ ఆత్మకి నాలెడ్జ్ दी है. తండ్రి మనకు ఈ సంగం యుగంలో అమర్ కథ వినిపించి అమర్ ఆత్మది జ్ఞానం ఇచ్చినారు. ఆత్మ అంటే అమర్, అమర్ అంటే చావు లేదు, సదా ఉంటుంది అని అర్థం. సో అమర్ కథ వినిపించినారు. చావు లేని ప్రపంచంలో ఎట్లా పోయేది కథ అది. ज्ञान मिला ये అవినాశి బనా బనాయా డ్రామా హై. ఇంకొక జ్ఞానం బాబా ఏమి ఇచ్చినారంటే, ఒకటేమో ఆత్మ అవినాశి అని చెప్పారు, మళ్ళీ ఈ డ్రామా కూడా చేసే ఉంది అవినాశి. ఇది దీన్ని ఎవరు తయారు చేయలేదు, ఆటోమేటికలీ ఈ డ్రామా అవినాశిగా అనాదిగా అవినాశిగా ఉంది. హరేక్ ఆత్మ అప్నా అప్నా పార్ట్ బజాती है. ఈ అనాది అవినాశి డ్రామా ఏది చేసే ఉందో దాంట్లో ప్రతి ఒక్క ఆత్మ కూడా తనదే పార్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. तो वो एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, इसमें रोने की क्या बात है? బాబా చెప్తారు, ఆత్మ అనేది అవినాశి. ఒక శరీరం వదిలేసి ఇంకొక శరీరం తీసుకుంటుంది, అది ఎప్పుడు చనిపోదు. మరి దానికోసం ఏడ్చేది ఎందుకు? ఎవరైనా శరీరం వదిలేసి ఇంకొక శరీరానికి పోదారు,
ఏడ్చేది ఉండకూడదు. तो इसी नॉलेज से सतयुगी देवताओं को మోహజీత్ కహా జాతా హై. ఇప్పుడు బాబా ఈ జ్ఞానం ఇచ్చి మనకు ఈ జ్ఞానాన్ని సంస్కారాన్ని ధారణ చేయించిన దానివల్ల సత్యుగంలో అందరూ మోహజీత అవుతారు. ఎవరికి అక్కడ ఎవరిపైన మోహం ఉండదు. वहाँ मृत्यु का नाम नहीं, खुशी से शरीर छोड़ नया लेते हैं. అక్కడ మృత్యు అనే మాట ఉండదు. అక్కడ సంతోషంగా ఒక శరీరాన్ని వదిలేసి ఇంకొక శరీరానికి పోతుంది ఆత్మ. అంటే నేను ఆత్మ అవినాశి, ఈ పాత శరీరాన్ని వదిలేసి కొత్త శరీరం తీసుకుంటాను అట్లా అని స్మృతి ఉండే దానివల్ల అక్కడ ఏడ్చే మాట లేదు, భయం లేదు, మృత్యుని మాటనే లేదు. మరి పాట నయన్హీన్ కో రాహ్ దిఖాओ ప్రభు అట్లా అని పాట. అంటే మేము గుడ్డి వాళ్ళు అయిపోయినాం, మాకు దారి చూపించండి ప్రభు అట్లా అని పాట ఇది. ఓం శాంతి. मीठे मीठे बच्चों प्रति रूहानी बाप कहते हैं कि राह तो दिखलाता हूँ, परंतु पहले अपने को आत्मा निश्चय होकर के बैठो. शिव बाबा మీటే మీటే ఆత్మిక బిడ్డలకు ఆత్మిక తండ్రి ఏం చెప్తున్నారంటే, నేనేమో మీకు దారి చూపిస్తాను, అయితే మొదట్లో మీరు ఆత్మ అభిమాని అయ్యి ఆత్మ నిశ్చయం అయ్యి కూర్చోండి అని చెప్తారు. देही अभिमानी होकर बैठो, फिर तुमको राह बहुत सहज देखने में आएंगी. అంటే ఆత్మాభిమాని అయ్యి కూర్చుంటే మనకు దారి స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. పరంధాం పోయే దారి చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఆ దారి కోసమే ఈ పాట నయన్హీన్కో రాహ్ దిఖాओ ప్రభు అట్లా అని. అంటే మేము గుడ్డి వాళ్ళు అయిపోయినాం, మాకు దారి చూపించు ప్రభు అట్లా అని మనుషులు అడుగుతారు. బాబా చెప్తారు, మీరు దేహీ అభిమాని అయిపోతే మీకు దారి స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది అని చెప్తారు. भक्ति मार्ग में आधा कल्प ठोकरें खाई है. भक्ति मार्ग की अथाह सामग्री है. अभी बाप ने समझाया है, बेहद का बाप एक ही है. बाप कहते हैं तुमको रास्ता बताता हूँ. అంటే భక్తి మార్గంలో కూడా మనం ఎంత కష్టపడి ఈ పరంధాం కోసరమే పోయేదాని కోసరమే చాలా కష్టపడినామని. సో ఎన్ని సామగ్రిలు ఉంది భక్తి మార్గంలో, ఎన్ని సామాన్లు, యజ్ఞ తపస్సు, వేదాలు, శాస్త్రాలు, ఉపనిషత్తు, మరి పూజ చేస్తానికి అనేక రకాలు, గంట కొట్టేది, అగరబత్తి వెలిగించేది, టెంకాయ కొట్టేది, ఏమంతా చేసినారు. ఇదన్నీ భక్తి మార్గాన్ని సామగ్రిలు. ఇప్పుడు తండ్రి వచ్చి చెప్తారు మనకు, బేహద్ తండ్రి ఒక్కరే, ఆ ఒక్కరి కోసం మనం ఎంత అన్ని చేస్తాం. సో దారి కూడా ఒకటే ఉంటుంది. బేహద్ తండ్రి దగ్గర పోయే దారి కూడా తండ్రి వచ్చి చూపిస్తారు మనకు ఎట్లా తండ్రిని చేరేది అట్లా అని. तो दुनिया को ये पता नहीं है कौन सा रास्ता बताना है. అయితే మనుషులకు ఇది కూడా తెలీదు. నయన్హీన్కో రాహ్ దిఖాओ ప్రభుని పాట పాడదారు, కానీ ఏమి దారి కావాలి వాళ్ళకి, ఏం దారి కావాలి అది కూడా మనుషులకు తెలీదు. ఏం దారి మీకు కావాలి? ముక్తి మరి జీవన్ ముక్తి దారి, గతి మరి సద్గతిది దారి, ఇది కూడా చెప్పేదానికి వాళ్ళకు రాదు. तो मुक्ति कहा जाता है शांति धाम को. आत्मा शरीर बिगैर कुछ बोल नहीं सकती है. तो दुनिया को ये भी पता नहीं है कि कर्म इंद्रियों द्वारा ही आवाज़ होता है, मुख से आवाज़ होता है. तो मुख ना हो तो आवाज़ कहाँ से आएंगी. అంటే ఈ శరీరం లేదంటే శబ్దమే ఉండదు. ఈ కర్మేంద్రియాలు ఉంటేనే శబ్దం చేస్తూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఒక శబ్దం విన్నారా లేదా? చెవి ద్వారా వినింది, అది
పరంధాంలో చెవియే లేదు వినేదానికి, చాలా సైలెన్స్గా ఉంటుంది. నోరు ఉంది మాట్లాడేదానికి, శబ్దం వస్తూ ఉంటుంది. ఈ శబ్దాలంతా ఈ కర్మేంద్రియాల ద్వారానే అయ్యేది. तो रावण राज्य में तुम विकर्म करते आए हो, मुख ना होता तो आवाज़ भी कहाँ से आएगा। आत्मा को इन कर्मेंद्रियाँ मिली है कर्म करने के लिए. రావణ రాజ్య में कर्म विकर्म होता है. అంటే ఈ శరీరం ద్వారా మనం కర్మం చేస్తాం. ఈ కర్మేంద్రియాలు ఉండేది దేనికోసం? కర్మ ఇంద్రియ అంటేనే అర్థం ఏమంటే కర్మం చేస్తానికోసమే ఈ ఇంద్రియాలు. అయితే రావణ రాజ్యంలో మనం ఏ కర్మం చేసినా సరే అది వికర్మ అయిపోతుంది. ఏంటంటే దేహ అభిమానం, అశుద్ధ సంకల్పమే వస్తూ ఉంటుంది, దేహ అభిమానులు. तो ये विकर्म చీచీ కర్మ हो जाता है. వికర్మ అంటే చెడ్డ పని. కామ వికారం, క్రోధ వికారం, మోహలోభానికి వశం అయ్యేసి పని చేసేది అంటే వికర్మ అని చెప్తారు. అసహ్యమైన పని అంటే అది దేహ అభిమానంలో అవుతుంది. तो सतयुग में रावण तो है ही नहीं, कर्म अकर्म होता है. మనకు సత్యయుగంలో కూడా శరీరం ఉంటుంది, కర్మేంద్రియాలు ఉంటుంది. అయితే అక్కడ రావణ్ లేదు, అంటే 5 వికారాలు లేదు. అందువల్ల ఏ కర్మం చేసినా దాని పేరు అకర్మ అని చెప్తారు. 5 వికారాలు అక్కడ ఉండదు, అందుకే కర్మ అకర్మ అయిపోతుంది. तो उसको कहा जाता है స్వర్గ. ఎక్కడ 5 వికారాలు లేదు దాన్ని స్వర్గంని చెప్పేది. भारतवासी स्वर्गवासी थे, अभी फिर कहेंगे नरकवासी है. विषय वैतरणी नदी में गोते खाते रहते हैं. భారతవాసీలు మొదట్లో స్వర్గవాసిగా ఉండి ఇప్పుడు నరకవాసి అయిపోయినారు. అంటే విషయ వైతరణి నదిలో పాపం కష్టపడుతూ ఉంటారు. విషయ వైతరణి నది అంటే వికారాన్ని సంసారం సాగర్లో. तो सब एक दो को दुख देते रहते हैं. ఇప్పుడు ఈ సంసార సాగర్లో వికారమే వికారం ఉండేదానికోసం పరస్పరంగా దుఃఖం ఇస్తూనే ఉంటారు. तो अभी कहते हैं बाबा ऐसी जगह ले चलो जहाँ दुख का नाम न हो. మరి తండ్రిని పిలుస్తారు, ఇట్లాంటి ప్రపంచంలో పిలుచుకుని పోవచ్చి ఎక్కడ దుఃఖం మీ పేరే లేదు అట్లా ప్లేస్లో పిలుచుకుపోని చెప్తారు. तो वो तो भारत जब स्वर्ग था तभी दुख का नाम निशान नहीं था. ఏం ప్లేస్ అది? అది ఏ ప్లేస్ అంటే భారత్ ఎప్పుడు స్వర్గంగా ఉండిందో ఆ సమయంలో లేస్ మాత్రం కూడా దుఃఖం లేదు, ఏ విషయంలో లేదు దుఃఖం. దుఃఖాన్ని పేరు వినిందే లేదు. అట్లా ఆ స్వర్గం అంటే స్వర్గ సే నరక్ మే ఆయి అభి ఫిర్ స్వర్గ మే జానా హై. ఈ ఖేల్ హై. మన అందరం స్వర్గం నుంచి నరకానికి వచ్చినాం, మరి స్వర్గానికి పోవాలి. ఇదే ఆట. ఇక్కడి నుంచి అక్కడ పోయేది, అక్కడి నుంచి ఇక్కడ వచ్చేది. చిన్నపిల్లలు ఆట ఆడతారు, ఇక్కడి నుంచి అక్కడ పోతారు, అక్కడి నుంచి. ఆ విధంగా మనం కూడా స్వర్గంలో ఉండి నరకంలో వచ్చి మరి ఇప్పుడు నరకం నుంచి స్వర్గానికి. అందుకే మనందరినీ బాబా పిల్లలు అని చెప్తారు. మనందరూ పిల్లలు. बाप ही बच्चों को बैठ समझाते हैं, सच्चा सच्चा सत्संग यही है. తండ్రి పిల్లలకి అందరికీ కూర్చోబెట్టి అన్ని విషయాలను చెప్తారు. దీని పేరే సత్సంగం. అట్లా సత్యమైన సత్సంగం భగవాన్ వచ్చి చెప్పేది. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో ఇది సత్సంగం. तो तुम यहाँ सत बाप को याद करते हो, वही ऊंचे ते ऊंचे भगवान है. ఇక్కడ మనం సత్యమైన తండ్రి తలంపు చేస్తాం, వాళ్ళే శ్రేష్టాది శ్రేష్ఠ భగవాన్. వహే రచయిత, ఉన్సే వర్ష మిల్తా హై. వాళ్ళే రచయిత, వాళ్ళ దగ్గర ఉండి మనకు ఆస్తి దొరుకుతుంది. तो बाप ही बच्चों को वर्षा देते हैं. हद का बाप होते हैं हुए भी याद फिर भगवान को कहते हैं ना, हे भगवान कहते हैं. అంటే భగవాన్
ఆస్తి ఇచ్చేవాళ్ళు. ఇప్పుడు హద్దు తండ్రి మనకు ఉన్నారు. హద్దు తండ్రి ఉంటే కూడా బేహద్ తండ్రిని తలంపు చేస్తారు. హే భగవాన్ అని చెప్పి పిలుస్తారు. తో హే పరం పిత పరమాత్మ रहम करो అట్లా అని చెప్తారా లేదా? భక్తి మార్గ में धक्के खाते खाते हैरान हो गए हैं. పాపం భక్తి మార్గంలో అందరూ కష్టపడి చాలా అలసిపోయినారు, హైరాన్ అయిపోయినారు. कहते हैं हे बाबा हमको सुख शांति का वर्षा दो. అలసిపోయి చెప్తారు, హే బాబా మాకు సుఖం శాంతిది ఆస్తి ఇవ్వండి అట్లా అని చెప్తారు. तो ये तो बाप ही दे सकते, सो भी 21 जन्मों के लिए. ఈ సుఖం మరి శాంతిది ఆస్తి తండ్రియే ఇచ్చేది సాధ్యం. అది కూడా 21 జన్మాని కోసరం మనకు సుఖం శాంతి పూర్తిగా ఇస్తారు. हिसाब करना चाहिए. सतयुग में जब इनका राज्य था तो ज़रूर थोड़े मनुष्य थे, एक धर्म था, एक ही राज्य था. तो उनको कहा जाता है स्वर्ग व सुखधाम. नई दुनिया को कहा जाता है सतो प्रधान. पुरानी दुनिया को तमो प्रधान कहेंगे. అంటే ఎప్పుడు సత్యయుగంలో లెక్క చూసుకోండి, అప్పటి నుంచి ఏం జరిగింది. సత్యయుగంలో మనం ఉండేటప్పుడు లక్ష్మీనారాయణ రాజ్యం ఉండింది. అప్పుడు తక్కువ మంది మనుషులు ఉన్నారు. అప్పుడు ఒకే ధర్మం, ఒకే రాజ్యం ఉండింది, ఒకే భాష కూడా ఉండింది. ఆ సమయాన్నే స్వర్గం అని చెప్తాం. అన్నీ ఒకటిగా ఉండేటప్పుడు స్వర్గం అంటే సుఖధామ్గా ఉండింది. దాని కొత్త ప్రపంచం అని కూడా చెప్తాం. ఆ కొత్త ప్రపంచం సతో ప్రధాన్గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ పాత ప్రపంచం తము ప్రధాన్ అయిపోయింది. तो हर एक चीज़ पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आती है. ప్రతి ఒక్క వస్తువు కూడా అంతే, మొదట్లో బాగుంటుంది కొత్తగా సతో ప్రధాన్గా యూజ్ చేసి తర్వాత ఏమవుతుంది, రజో మరి తమోలో వచ్చేస్తుంది. లాస్ట్లో అన్నీ ఏమవుతుంది, విరిగిపోదు. అట్లనే ఈ ప్రపంచం కూడా. तो छोटे बच्चों को सतो प्रधान कहते हैं. छोटे बच्चों को महात्मा से भी ऊंचा कहा जाता है. महात्माएं तो जन्म लेते बड़े हो करके विकारों को अनुभव करके फिर घर बार छोड़कर भागते. छोटे बच्चों को तो विकार का पता ही नहीं है, बिल्कुल इनोसेंट है, इसलिए महात्मा से भी ऊंचा कहा जाता है. देवताओं की महिमा भी गाते हैं ना, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण. साधुओं की ये महिमा नहीं है. అంటే శివబాబా చెప్తారు, ఇట్లా చిన్న పిల్లలను సతో ప్రధాన్ని చెప్తారు. వాళ్ళకు వికారం ఏమీ తెలియదు. చిన్న పిల్లలు మహాత్మా అని చెప్తాం. అంటే ఈ సన్యాసుల కంటే శ్రేష్టం చిన్నపిల్లలు. ఎందుకంటే సన్యాసులు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళని కూడా మహాత్మా అని చెప్తారు, కానీ వాళ్ళు జన్మం తీసుకున్న తర్వాత పెద్దవాళ్ళు అయిన తర్వాత వికారాలంతా అనుభవం చేసి తర్వాత వాళ్ళు ఇల్లు వదిలేసి పరిగెత్తిపోతారు, వికారం వద్దు అట్లా అని. అయితే చిన్న పిల్లలకు వికారం ఏమీ తెలియదు. అందుకోసం వాళ్ళు చాలా ఇన్నోసెంట్గా ఉంటారు, అమాయకంగా. వికారాన్ని మాటనే వాళ్ళకు బుద్ధిలో లేదు. అందుకోసమే చిన్న పిల్లల్ని మహాత్మా కంటే శ్రేష్ఠ అని చెప్తారు. దేవతలది కూడా మహిమ ఇది. సర్వగుణ సంపన్న 16 కళ సంపూర్ణ నిర్వికారి అట్లా అని. అయితే సాధు సన్యాసులకు ఈ మహిమ లేదు, సంపూర్ణ నిర్వికారి అట్లా అని మహిమ साधु सन्यासी को లేదు. तो बाप ने हिंसा और अहिंसा का अर्थ भी समझाया. किसको मारना, इसको हिंसा कहा जाता है. सबसे बड़ी हिंसा काम कटारी चलाना. తండ్రి మనకు హింస అంటే ఏమి, అహింస అంటే ఏమి, దీని అర్థం కూడా బాగా చెప్పినారు.
హింస అంటే ఎవరినైనా కొట్టేది, చంపేది, ఇది కూడా హింసనే. ఇంకొకటి ఏమంటే కామ్ వికారాన్ని వశమయ్యి చెడ్డ పని చేసేది, అది కూడా హింస అని చెప్తారు. సో దేవతల కోసం ఏం చెప్తారంటే సంపూర్ణ అహింసకుని చెప్తారు. అహింస పరమో దేవీ దేవతా ధర్మం అట్లా అని చెప్తారు. దేవతలు ఏ విషయంలో హింస చేయరు. కామ్ కటారీని లేదు, కామ్ వికారం కూడా లేదు. ఎవరినైనా కొట్టేది, చంపేది, తిట్టేది అది కూడా లేదు. देवतल చేయరు అట్లా. तो बाप कहते हैं अभी मैं आया हूँ तुमको मनुष्य से देवता बनाने के लिए. तो देवता होते हैं सतयुग में. यहाँ कोई भी अपने को देवता नहीं कह सकते. समझते हैं हम नीच पापी विकारी है. బాబా చెప్తారు సత్యుగంలో మనం ఉండి ఇప్పుడు బాబా మనిషి నుంచి దేవతగా చేస్తారా లేదా? మనం కూడా ఇప్పుడు కామ్ వికారానికి వశం కాకూడదు, ఎవరిని కొట్టేది, చంపేది అంత చేయకూడదు. ఏదంటే మనిషి నుంచి దేవత అవుతుంది. నిజంగా అంటే దేవతలను సంపూర్ణ అహింసకుని చెప్తారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు కామ్ వికారాన్ని పోయలేదు, ఎవరిని తిట్టేది, కొట్టేది కూడా లేదు. తండ్రి మరి చెప్తారు నేను వచ్చినాను మిమ్మల్ని మనిషి నుంచి దేవతగా చేసాని కోసం. అయితే దేవత అంటే సత్యుగంలో ఉంటారు. ఇక్కడ ఎవ్వరూ దేవతలాగా లేదు, ఏ గుణం లేదు. ఇప్పుడు మనుషులు దేవతల్లో ఉండే గుణం ముఖ్యంగా సంపూర్ణ నిర్వికారి గుణం అది లేనే లేదు మనుషుల్లో. తో సమజ్తే హమ్ నీచ్ పాపీ హే అనుకుంటారు. దేవత ముందు పోయి చెప్తారు నేను చాలా నీచ్గా ఉన్నాను, పాపీగా ఉన్నాను, వాళ్ళే వాళ్ళని చెప్పుకుంటారు. फिर अपने को देवता कैसे कहला सकते हैं, इसलिए हिंदू धर्म नाम कर दिया है. అంటే స్వయం దేవత అని చెప్పే లాయక్ లేకుండా మీ ధర్మం ఏమి అంటే హిందూ ధర్మం అని చెప్పేశారు. వాస్తవంగా దేవీ దేవతా ధర్మమే మన భారతదేశానికి ధర్మం. ఇప్పుడు ఆ నిర్వికారి గుణం లేదు, అందువల్ల హిందువుని చెప్పుకున్నారు. वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म हिंदू तो हिंदुस्तान से निकला है. तो उन्होंने फिर हिंदू धर्म कर दिया. అంటే బాగా చెప్తారు వాస్తవంగా హిందుస్థాన్ ఈ స్థానాన్ని పేరు వాళ్ళు మరి హిందుస్థాన్ని చెప్పుకునేశారు. హిందుస్థాన్ బదులుగా హిందూని చెప్పుకునేశారు. तो हिंदू ने धर्म వాళ్ళు చెప్తున్నారు. तुम कहेंगे हम देवी देवता धर्म के, तो फिर हिंदू में क्या लगा दिया, हिंदूनी चेंज చేసేసారు పేరు వాళ్ళు. तो कहेंगे हमारे पास कॉलेज ही हिंदू धर्म का है, कला हमारी कॉलम में हिंदू धर्म का है. అంటే రాస్తారు చూడండి ఫామ్ అంతా, దాంట్లో ఒక కాలం ఉంటుంది, నీది ఏం ధర్మం రాయి అట్లా అని, ముస్లిమా, హిందువా, క్రిస్టియనా అట్లా అని. అప్పుడు దాంట్లో ఉంటుంది ముస్లిం కాలం, హిందూ కాలం, క్రిస్టియన్ కాలంని ఉంటుందా లేదా. అక్కడ దేవీ దేవత కాలం లేనే లేదు ఫామ్లో, అందువల్ల హిందువుని రాసేస్తారు. ఇప్పుడు స్కూల్ కాలేజీలో ఫారం ఫిలప్ చేసుకుంటారా లేదా, అప్పుడు ఏం రాసుకుంటారు నేషనాలిటీ, हिंदूनी రాసేస్తారు. तो पतित होने के कारण अपने को देवता नहीं कहला सकते. పతిత అయిన దానివల్ల స్వయం దేవత అని చెప్పుకునే లాయకే లేదు. अभी तुम जानते हो हम पूज्य देवता थे फिर अभी पुजारी बने. ఇప్పుడు మీకు బాగా అర్థమైంది మన పూజ్య దేవతగా ఉండి మళ్ళీ పూజారి అయిపోయిన. पूजा भी पहले सिर्फ शिव की करते थे, फिर व्यभिचारी पुजारी बने. बाप एक है, उनसे वर्षा मिलता है, बाकी तो अनेक प्रकार की देवताएं आदि हैं, उनसे कोई वर्षा नहीं मिलता है. इस ब्रह्मा से भी तुमको वर्षा नहीं मिलता है. एक है निराकार बाप, दूसरा है साकारी बाप,
साकारी बाप होते हुए भी हे भगवान कह के पूरा पुकारते. అంటే బాబా చెప్తారు, మొదట్లో మనం పూజ్యంగా ఉండి తర్వాత పూజారి అయిపోయాం. పూజ కూడా మొదట్లో మనం ఒక్క శివలింగానికి మాత్రమే చేసాం. అప్పుడు కూడా మన స్టేజ్ చాలా బాగుండింది. తర్వాత పూజారి అయిపోయాను అంటే వ్యభిచారి పూజారి. వ్యభిచారి పూజారి అంటే అనేక దేవతల్ని దాని దీని ఏదో పెట్టి పూజ చేస్తాం. అయితే దేవతల దగ్గర ఉండి మనకేమి ఆస్తి రాదు, బ్రహ్మ దగ్గర ఉండి కూడా రాదు. ఒక్క నిరాకార్ తప్ప వేరే ఎవరి దగ్గర ఉండి ఆస్తి రాదు. సాకార్ తండ్రి దగ్గర ఉండి వస్తుంది కానీ కొంచెం. అయితే ఆ సాకార్ తండ్రి ఉంటే కూడా హే భగవాన్ చెప్పి భగవాన్ని పిలుస్తారా లేదా, హే పరంపిత అని చెప్తారు. లౌకిక్ బాప్కో ఐసా नहीं कहेंगे. లౌకిక తండ్రినే హే పరంపిత పరమాత్మ అట్లా అని చెప్పరు. तो वर्षा बाप से ही मिलता है. పక్కా చేసుకోండి. మనకు ఆస్తి దొరికేది ఒక్క తండ్రి దగ్గర ఉండి మాత్రమే దొరుకుతుంది. तो पति और पत्नी हाफ पार्टनर होते हैं तो उसको आधा आधा हिस्सा मिलना चाहिए ना. पहले आधा उनका निकाल बाकी आधा बच्चों को देना चाहिए. परंतु आजकल तो बच्चों को ही सारा धन दे देते हैं. कोई का मोह बहुत होता है. समझते हैं हमारे मरने के बाद बच्चा ही हकदार है. అంటే వాస్తవంగా చూస్తే యుగల్స్ ఉంటారు. పతి పత్ని, భార్య భర్త ఉంటారు. భార్య హాఫ్ పార్ట్నర్ని చెప్తారు. ఎంత ఆస్తి ఉందో ఆ ఆస్తిలో సహం వచ్చేసి భార్యది, ఇంకొక సహం తనది. అది మాత్రమే బిడ్డలకు పంచాలి. అది లా అది. అయితే ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారంటే మనుషులు భార్యకు డబ్బులు ఇచ్చేదే లేదు, సహం చేసేదే లేదు. అన్నీ బిడ్డలకే ఇచ్చేస్తారు. బిడ్డల పైన మోహం ఉంటుంది. చనిపోయిన తర్వాత బిడ్డల పేరుతో రాసి పెట్టేస్తారు. అనుకుంటారు బిడ్డలే హక్కుదారు అట్లా అని. పాపం ఆ భార్య మరి ఏం చేస్తుంది? ఆమె కూడా రాసి పెట్టాలనా లేదా? సహం ఆస్తి ఆమె పేరుతో రాయాలి వాస్తవంగా చూస్తే. అయితే ఇప్పుడు అన్ని మనుషులు ఉల్టా చేసి పెట్టేస్తారు. आजकल के बच्चे तो बाप के चले जाने पर माँ को पूछते ही नहीं हैं. పాపం ఆమెకు ఆస్తి రాసి పెట్టలేదా? తండ్రి చనిపోయిన తర్వాత ఆ పిల్లలు ఆ తల్లిని చూసుకునేదే లేదు, అడిగేదే లేదు. బాగున్నావా తిన్నావా అని కూడా అడిగలేదు. ఎందుకంటే ఆమె పేరుతో ఆస్తి రాసి పెట్టలేదు. ఇదెంత మోసం చేసినారు మనుషులు. హాఫ్ పార్ట్నర్ని పేరు అయితే హాఫ్ ఆస్తి ఈనే లేదు. तो कोई मातृ स्नेही भी होते हैं, कोई మాతృ ద్రోహి भी होते हैं. కొందరు ఉన్నారు పిల్లలు తల్లి పైన చాలా ప్రీతి ఉంటుంది, మాతృ స్నేహి అవుతారు, వాళ్ళ అమ్మని బాగా చూసుకుంటారు. తక్కువ మంది ఉన్నారు అట్లా. మరి చాలామంది ఏమంటే మాతృద్రోహి అయిపోయినారు. ఎంత వాళ్ళకు లోభం అంటే ఆ తల్లి ఆస్తి కూడా తన పేర్లో రాసుకునేసి తల్లిని మోసం చేసి మాతృద్రోహి అయిపోతారు. ఆజ్కల్ బహుత్ కర్కే మాతృద్రోహి హే. ఇప్పుడు చాలా వరకు ఎవరు ఉన్నారు? మాతృ స్నేహి హే, మాతృద్రోహి. ఎక్కువ మంది ఎవరు? మాతృద్రోహియే ఎక్కువ ఉన్నారు. తల్లికు ద్రోహం చేసేవాళ్ళు. सब पैसा उड़ा देते हैं. धर्म के बच्चे भी कोई ऐसे भी निकल पड़ते हैं जो बहुत तंग करते हैं. तो अभी बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं बाबा हमको सुख का रास्ता बताओ. అంటే ధర్మాన్ని బిడ్డలు అంటే అడాప్ట్ చేసిన బిడ్డలు కూడా చాలామంది ఎట్లా ఉన్నారు, చాలా కష్టం ఇస్తూ ఉంటారు. అట్లా ఉన్నారు. పాపం వాళ్ళకి ఆస్తి ఇస్తామని అడాప్ట్ చేసుకుంటే వాళ్ళు ద్రోహం చేసేస్తారు. అట్లా ఉండే పిల్లలు ఇప్పుడు. అందుకే బాబా చెప్తారు, ఈ పాట ఇప్పుడు మీరు విన్నారు కదా, దాంట్లో ఏముంది? ఏ బాబా సుఖాన్ని దారి చూపించండి మాకు,
ఎక్కడ శాంతి ఉంటుందో అక్కడ పిలుచుకుపోండి అట్లా అని చెప్పి పాట పాడతారు. తో రావణ్ రాజ్యమేతో సుఖ్ హో నహీ సక్తా హై. అయితే రావణ్ రాజ్యంలో మాత్రం సుఖం ఉండేది సాధ్యమే లేదు. भक्ति मार्ग में तो इतना ही नहीं समझते हैं कि शिव अलग है, शंकर अलग. बस माथा टेकते रहो, शास्त्र पढ़ते रहो. अच्छा, इससे क्या मिलता है कुछ भी पता नहीं. బావ చెప్తారు, పిలిచినారు నన్ను సుఖాన్ని దారి చూపించండి అట్లా అని. అయితే ఈ రావణ్ రాజ్యంలో కొంచెం కూడా సుఖమే లేదు. భక్తి మార్గంలో వాళ్ళకి ఇంత కూడా తెలీదు. శివ మరి శంకర్ వేరే వేరే అట్లా అని వేరే వేరే అని తెలీదు, రెండు ఒకటే అని చెప్పేస్తారు. మళ్ళీ నమస్కారం చేస్తానే పోతూ ఉంటారు, శాస్త్రం చదువుతూ ఉంటారు, నమస్కారం చేస్తూ ఉంటారు. సరే, దీని నుంచి ఏమి లాభం వచ్చింది అది కూడా తెలియలేదు మనుషులు. ఊరికే నమస్కారం చేస్తూ పోతూ ఉంటే ఏమి లాభం వస్తుంది. అచ్చా, అభి सर्व का शांति सुख का दाता तो एक बाप ही है. सतयुग में सुख ही सुख होता है तो शांति भी होता है. भारत में सुख और शांति थी, अभी नहीं है. इसलिए भक्ति करते दर दर भटकते रहते हैं, धक्के खाते रहते हैं. बाबा जब तक తండ్రి ఒకరే, सर्व का शांति का सागर दाता, सुख का दाता. సుఖం ఇచ్చేది శాంతి ఇచ్చేది ఒకరే శివ బాబా మన తండ్రి. సత్యయుగంలో సుఖం ఉంటుంది, శాంతిని ఉంటుంది. ఈ భారత్లోనే సుఖం శాంతి రెండు ఉండింది, ఇప్పుడు లేదు. ఇప్పుడు మరి భక్తాత్మల పాపం ఎక్కడెక్కడ పోయి కష్టపడుతూ ఉన్నారు శాంతి కోసం. अभी तुम जानते हो शांतिधाम सुखधाम में ले जाने वाला एक बाप है. बाबा हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे, आपसे ही वर्षा लेंगे. మనం ఏం చెప్తాం, మనకు అర్థమైపోయింది. శాంతిధాం సుఖధాంని పిలుచుకుపోయేది మన తండ్రియే. అందుకోసం మనం చెప్తాం, బాబా మీ ఒక్కరు మాత్రమే మేము తలంపు చేస్తాం, మీ దగ్గర ఉండి మాత్రమే ఆస్తి తీసుకుంటాం అట్లా అని చెప్తారు బిడ్డలు. చెప్పి తర్వాత ఏం చేస్తారు, పవిత్రంగానే ఉండాలి కదా ఆస్తి తీసుకోవాలంటే. तो आत्मा को यहाँ ही पवित्र बनना है. याद नहीं करेंगे तो फिर सजाएं खानी पड़ेंगी. तो बाप कहते हैं देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल जाना, एक बाप को याद करना. आत्मा यहाँ ही पवित्र बनना है. याद नहीं करेंगे तो फिर सजाएं खानी पड़ेंगी, पदभ्रष्ट भी हो जाएगा. इसलिए बाप कहते हैं याद में मेहनत करो, आत्माओं को भी समझाओ. और कोई भी सत्संग आदि ऐसा नहीं है जहाँ ऐसे कहे कि हे रूहानी बच्चे. ये है रूहानी ज्ञान जो रूहानी बाप से ही बच्चों को मिलता है. रूह अर्थात निराकार అంటే శివబాబా చెప్తారు, దేహ సహితంగా దేహాన్ని సర్వ సంబంధాన్ని మర్చిపోయి స్వయం ఆత్మను అనుకుని నా తలంపు చేయండి. ఆత్మ సంపూర్ణంగా పవిత్రమైతేనే ఇంటికి పోవచ్చు, లేదంటే దానికి పనిష్మెంట్ అనేది ఉంటుంది. పనిష్మెంట్ను తీసుకొని మరి పదభ్రష్టం అయిపోతుంది. అందుకే శివబాబా చెప్తూ ఉన్నారు, బాబా తలంపులో ఉండేదాన్ని ఎక్కువగా ప్రయత్నం చేయండి అని చెప్తూ ఉన్నారు బాబా. వేరే ఏ సత్సంగంలో కూడా ఇట్లా మాటనే లేదు. ఎట్లా మాటలు ఆత్మీక తండ్రి ఆత్మీక బిడ్డలకు చెప్తారు, అట్లా అంత మాటనే లేదు. ఒకరే శివబాబా నిరాకార్ మనకు వచ్చి ఈ జ్ఞానం ఇస్తారు. ఇది ఆత్మీక జ్ఞానం ఆత్మీక తండ్రి దగ్గర ఉండి మాత్రమే దొరుకుతుంది. ఈ సత్సంగంలో మాత్రమే ఇది. వేరే సత్సంగంలో ఏ ఆత్మీక బిడ్డ అని చెప్తారా? లేదు.
ఆత్మజ్ఞానమే లేదు అక్కడ. तो शिव बाबा निराकार तुम्हारी आत्मा भी बिंदु है, बहुत छोटी है, उसको कोई देख नहीं सकते हैं सिवाय दिव्य दृष्टि के. दिव्य दृष्टि बाप ही देते हैं. भक्त बैठ हनुमान गणेश आदि की पूजा करते हैं तो उनका साक्षात्कार कैसे होता है అంటే శివ బాబా చెప్తారు ఇక్కడ నిరాకార్ పరమాత్మ, ఆత్మను బిందు, శివబాబాను బిందు. చాలా సూక్ష్మాతి సూక్ష్మ, కనిపించదు. రెండు దాని దివ్య దృష్టిలోనే చూడచ్చు. దివ్య దృష్టి తండ్రియే మనకు ఇస్తారు. మరి భక్త ఆత్మలు హనుమాన్ను చూడాలి, గణేశాన్ని చూడాలి అని పూజ చేస్తారు. వాళ్ళకు సాక్షాత్కారం అయిపోతుంది. అంటే దివ్య దృష్టి ద్వారా సాక్షాత్కారం కూడా అయిపోతుంది. तो बाप कहते हैं दिव्य दृष्टि दाता तो मैं ही हूँ. దివ్య దృష్టి దాత ఒక్కరే శివ బాబా మాత్రమే. వేరే ఎవరికి దివ్య దృష్టి ఇచ్చేదానికే కాదు. तो जो बहुत भक्ति करते हैं तो फिर मैं उनको साक्षात्कार कराता हूँ. ఎవరు జాస్తి భక్తి చేస్తారు వాళ్ళకు తండ్రి సాక్షాత్కారం చేయించేస్తారు. परंतु इससे फ़ायदा कुछ भी नहीं है, सिर्फ खुश हो जाते हैं. అయితే దాంట్లో లాభం ఏమీ లేదు. మనుషులు ఊరికే దాంట్లో ఖుషి అయిపోతారు సాక్షాత్కారంలో. పాప్ తో ఫిర్ భీ కర్తే హై నా, మిల్తా కుచ్ భీ नहीं. దాంట్లో ఎందుకు లాభం లేదంటే మళ్ళీ కూడా పాపం చేసేది స్టార్ట్ చేస్తారు. అప్పుడు వాళ్ళకు ఏం లాభం ఉంటుంది? పడాయి బిగర్ కుచ్ భీ బన్ తోడి సక్తే. చదువు లేదంటే ఏం అయ్యేదానికి కాదు. చదువులోనే కదా లక్ష్యం ఉంటుంది. లక్ష్యం లేకంటే ఏమవుతారు? ఊరికే ఆ ఫిగర్ చూసేసి ఏమైనా లాభం వచ్చింది? లాభం లేదు. చూసే దాంట్లో లాభం లేదు. మనం కూడా అట్లా కావాలి చదువు ఆధారంలో. तो देवताएं सर्वगुण संपन्न है, तुम भी अभी ऐसा बनो ना. శివబాబు చెప్తారు దేవతలు సర్వగుణ సంపన్న అయినారు కదా, మీరు కూడా అట్లా కావాలి కదా सर्वगुण संपन्न. बाकी तो वो है सब भक्ति मार्ग का साक्षात्कार. सचमुच कृष्णा से जूलो, स्वर्ग में तो उनके साथ रहो. మిగతా అన్ని భక్తి మార్గం. ఇక్కడ బాబా మనకేం నేర్పిస్తారు? నిజంగానే కృష్ణ దగ్గర పోయి కూర్చొని ఉయ్యాల్లో ఊగుతాం. స్వర్గంలో వాళ్ళ వెంట ఉంటాం మనం. ఎంత బాగుంటుంది కృష్ణ వెంట పోయి కూర్చుంటే, ఎంత బాగుంటుంది. నిజంగానే ఇది అవుతుంది ఇక్కడ సత్యుగంలో. అయితే ఇప్పుడు మనం దానికోసం చదవాలి, దైవీ గుణాలు ధారణ చేసుకోవాలి. అప్పుడే కృష్ణ దగ్గర పోయి కూర్చుంటాం. तो చదువు ఆధారంలోనే కృష్ణ అట్లా అయినారు. तो जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे. श्रीमत भगवान की गाई हुई है, कृष्णा की नहीं कहेंगे. परम पिता परमात्मा की श्रीमत से कृष्णा की आत्मा ने ये पद पाया हुआ है. బావ చెప్తారు మనం ఎంత శ్రీమతిలో నడుచుకుంటామో అంత శ్రేష్ఠ పదవి మనకు దొరుకుతుంది. అంటే బాబా చెప్తారు ఎంతో శ్రీమతిలో నడుచుకుంటారో అంత మంచి పదవి దొరుకుతుంది. శ్రీమత్ భగవాన్ వాచ, వాస్తవంగా భగవాన్ చెప్పినారు, కృష్ణ కాదు. అయితే పరంపిత పరమాత్మ ఏం శ్రీమతం ఇచ్చినారు, ఆ శ్రీమత్ అనుసారంగా నడుచుకొని కృష్ణ ఆత్మ ఇంత మంచి పదవి తీసుకుంది. తో మనం కూడా ఆత్మ దేవి దేవత ధర్మ వాళ్ళు, అంటే కృష్ణ ఘరానాల పోయేవాళ్ళు, ఆ వంశంలో వచ్చేవాళ్ళు. भारतवासियों को ये भी पता नहीं है कि राधा कृष्ण आपस में क्या लगते हैं. दोनों ही अलग अलग राज्य ही के थे. అంటే భారతవాసులకు ఇది కూడా తెలీదు,
రాధ ఉండే రాజ్యం వేరే, కృష్ణ ఉండే రాజ్యం వేరే. స్వయంవరం అయిపోయిన తర్వాతనే లక్ష్మీనారాయణ అయినారు. స్వయంవరం అయిపోయిన తర్వాతనే లక్ష్మీనారాయణ అయినారు. ఇదన్నీ విషయాలు బాబా కూర్చొని మనకు చెప్తారు. अभी तुम पढ़ते ही हो स्वर्ग के प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए. प्रिंस प्रिंसेस का सब जब स्वयंवर होता है तब फिर नाम बदलता है. ఇప్పుడు మనం రాజ్కుమార్ రాజ్కుమారి అయ్యేదానికోసం చదువుతూ ఉన్నాం. స్వర్గంలో ఎప్పుడు రాజ్కుమార్ రాజ్కుమారిది స్వయంవర్ అవుతుందో అప్పుడు పేరు కూడా మారిపోతుంది. అదే పేరుతో ఉండదు. కుమారిగా ఉండే టైంలో ఒక పేరు, రాజా అయిన తర్వాత ఇంకొక పేరు వస్తుంది. तो बाप बच्चों को ऐसा देवता बनाते हैं. अगर बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो तुम हो मुको వంశావళి. ఒకవేళ మన బాబా శ్రీమత్ అనుసారంగా నడుచుకుంటేనే బాబా మన ఇట్లా దేవతగా చేస్తారు. तुम हो मुख వంశావళి, वो है कुक వంశావళి. మన బ్రాహ్మిన్స్ ఇక్కడ ముఖ వంశావళి, लौकिक ब्राह्मण्स अंदर कुक वंशावली. वो ब्राह्मण लोग तालियां धोकर पीते हैं काम चिता पर बैठने के. వాళ్ళందరూ అశుద్ధ ఏమంతా చేస్తారు. ఆ బ్రాహ్మిన్స్ వచ్చేసి నీళ్ళంతా కడిగి తాగుతారు. మరి కామ్ వికారాన్ని వెళ్ళిపోతారు, కామ్ వికారంలో పడిపోతారు. అభి తుమ్ సచ్చి సచ్చే ब्राह्मणियाँ काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठते तालियां हथियाला बांधते हो. वो हथियाला बांधते हैं काम चिता पर बैठने का. तुम सच्ची सच्ची ब्राह्मण काम चिता से उतार करके ज्ञान चिता पर बैठ हथियाला बांधते हैं. बाबा చెప్తారు లౌకిక్లో వాళ్ళు కుక వంశావళి బ్రాహ్మణ్ హత్యాలా కట్టే అంటే ఒకరికి కట్టేది కంకణం కామ్ వికారాల్లో పడిపోయేదానికోసం. ఇక్కడ మన బ్రాహ్మణ్ ఏం చేస్తా అంటే కామ్ వికారం నుంచి కింద దిగేదానికి మనం రాఖీ కడదాం. ఇక్కడ మన రాఖీ కడితే వాళ్ళు అక్కడ కంకణం కడతారు. వాళ్ళు వికారంలో పడిపోతారు, మనం వికారం నుంచి బయట వచ్చేస్తాం. तो वो छोड़ना पड़े ना, विकाराने वदलेयाले. यहाँ तुम बच्चे तो लड़ते झगड़ते पैसे भी सारा बर्बाद कर दिया है. కలియుగంలో ఉండేటప్పుడు మనం పరస్పరంగా జగడాలతో దీంట్లో డబ్బులు అన్నీ వేస్ట్ చేసేస్తాం. ఆజ్కల్ దునియా भी बहुत गंदी है. ప్రపంచం చాలా అసహ్యంగా ఉంది. सबसे गंदी बीमारी బయోస్కోప్ కా. అన్నిటికంటే అసహ్యమైనది ఏమంటే సినిమా చూసేది. సినిమా చూసేది చాలా చాలా అసహ్యమైన మాట. बच्चे समझते भी बायोस्कोप में जाने से खराब हो जाते हैं. अच्छे बच्चे అంటే మంచి బిడ్డలు బాగుంటారు, కానీ సినిమాకి పోయిన తర్వాత చెడిపోతారు. इसलिए बाबा बीकेस को बायोस्कोप जाना मना करते हैं. అందుకే బాబా బ్రహ్మ కుమారులు ఎవరు సినిమాకు పోవద్దు అని చెప్తారు. అంటే అక్కడ పోదేనే చెడిపోతారు. అదన్నీ సీన్ అంతా చూసేసి हाँ जो मजबूत है उनको बाबा कहते हैं वहाँ तुम सर्विस करो. ఎవరు స్ట్రాంగ్గా ఉన్నారో వాళ్ళు థియేటర్ దగ్గర నిల్చుకొని సర్వీస్ చేయని చెప్తారు. तो उसको समझाओ ये है हद का बायोस्कोप, ये है बेहद का. వాళ్ళకు చెప్పాలి అది హద్ సినిమా, హద్ ఆట, ఇది బేహద్ ఆట అని దీని గురించి చెప్పాలి. బేహద్ సినిమాలు బేహద్ తండ్రిని ఉన్నారు. అది హద్దుది, ఇది బేహద్. ఇది సత్యం, అది అసత్యం. దీన్ని చూసి అది చేస్తున్నారు. ఈ బేహద్ ఆటను చూసి हद नाटकाल చేస్తారు. तो अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है मूल वतन जहाँ सभी आत्माएं रहती है
वो बीच में फिर सूक्ष्म वतन है, यह है साकार वतन। खेल सारा यहाँ चलता है, ये चक्र फिरता ही रहता है। तुम ब्राह्मणों को ही स्वदर्शन चक्रधारी बनाते, देवताओं को नहीं। तुम ब्राह्मण, परंतु ब्राह्मणों को ये अलंकार नहीं देते हैं, क्योंकि पुरुषार्थी है। आज अच्छे हैं, फिर कल गिर पड़ते हैं, इसलिए देवताओं को दे दिया है। బాగా చెప్తారు, మూలవతన్లా ఉండి వచ్చినాం మనం ఇక్కడ. అది మూలవతన్ అంటే ఆత్మ సైలెన్స్లా ఉంటుంది. మరి మధ్యలో ఉండేది సూక్ష్మవతన్, ఇది సాకార లోకం. ఈ సాకార లోకంలోనే ఆట అంతా జరిగేది. ఈ చక్రం మరి తిరుగుతూ ఉంటుంది సాకార లోకంలో. మనం ఇప్పుడు బ్రాహ్మణ్ స్వదర్శన్ చక్రధారి కూడా అయిన, దేవతలు కాదు, స్వదర్శన్ చక్రధారి బ్రాహ్మణ్ అవుతారు. అయితే ఈ బ్రాహ్మణది అలంకారం ఇయలేదు బ్రాహ్మణ్ చేత. ఎందుకంటే ఈరోజు పురుషార్థం చేస్తారు, రేపు మరి కింద పడిపోతారు. అందుకే ఈ అలంకారాన్ని దేవత చేత ఇచ్చినారు స్వదర్శన్ చక్రం. మరి కృష్ణ కోసం చూపించినారు. స్వదర్శన్ చక్రం నుంచి అకాసుర్ బకాసుర్ అందరిని చంపేశారు అట్లా అని. వాస్తవంగా కృష్ణ ఎందుకు హింస చేస్తాడా? ఎవరినైనా హింస చేయలేదు. కృష్ణ కాదు అకాసుర్ బకాసుర్ని చంపింది. ఇప్పుడు అక్కడ వచ్చేసి సత్యుగంలో అభి ఉన్కో తో అహింసా పరమోధర్మ కహా జాతా హై, ఫిర్ హింస కేసే కరేగా. కృష్ణనేమో అహింస పరమోధర్మ అని చెప్తారు. మరి హింస ఎట్లా చేసి ఉంటాడు కృష్ణ? హింస చేయలేదు. तो ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री, భక్తి మార్గాన్ని సామగ్రి లేదంత కథ కోసం చేసినారు. तो जहाँ जाओ शिव का लिंग भी होता है, सिर्फ नाम कितने अलग अलग रख दिया है. मिट्टी की देवियाँ भी कितनी बनाते हैं, श्रृंगार करते हैं, हज़ारों रुपये खर्च करते हैं. उत्पत्ति की, फिर पूजा करेंगे, पालना करेंगे, फिर जा कर के डुबो देते हैं. कितना खर्च करते हैं गुड़ियों की पूजा के लिए. బాబా చెప్తారు, వాస్తవంగా చూస్తే భక్తి మార్గంలో ఏమంతా మాటలు మాట్లాడతారు. ఈ శివలింగాలు కూడా ఎక్కడ చూసినా అక్కడ చేసి పెట్టినారు. మరి ఒక్కొక్క లింగానికి వేరే వేరే పేరు ఇచ్చేస్తారు. అది నువ్వు వండర్ఫుల్. ఉండేది ఒకే లింగమే, రూపం ఒకటే, ఎన్ని పేర్లు ఇచ్చినారా లేదా. మరి దేవతల చిత్రాన్ని కూడా మట్టిలో చేస్తారు విగ్రహం. తర్వాత దాని బాహ్య శృంగారం చేస్తారు. చాలా వేల రూపాయలు ఖర్చు చేస్తారు. ఎన్ని వేలు ఖర్చు చేసి ఆ మట్టి బొమ్మ చేస్తారు. దానికి అలంకారానికి కూడా ఎంత ఖర్చు. దాని ఉత్పత్తి చేస్తారు, పూజ చేస్తారంటే పాలన చేస్తారు, మళ్ళీ పోయి నీళ్ళ వేసి వచ్చేస్తారు. ఎంత ఖర్చు అని వేస్తా లేదా? ఈ బొమ్మలు పూజ, బొమ్మలను పెట్టుకొని పూజ చేసే దాంట్లో చాలా ఖర్చు అయిపోతుంది, వేస్ట్ అయిపోతుంది. అయితే ఏం దొరికింది మరి? అంతా అన్ని చేసేసి ఏమైనా దొరికిందా? ఏమీ దొరకలేదు. तो कुछ मिला नहीं. बाप समझाते हैं ये सब पैसे बर्बाद करने की भक्ति सीढ़ी उतरते ही आए हैं. తండ్రి మరి చెప్తారు, ఇదంతా డబ్బులు వేస్ట్ చేసేదానికోసం ఈ భక్తి మెట్లు కింద దిగి దిగి వచ్చేస్తారు. బాప్ ఆతే హీ హే సబ్కి చడ్తీ కళ హోనే కే లియే. తండ్రి వచ్చినారు అందరికీ చడ్తీ కళలో తీసుకుపోయేదానికో. అంటే ఇప్పుడు పైన పోదాం మనం. ఇక్కడ పైన सबको शांतिधाम सुखधाम ले जाते हैं. पैसा बर्बाद करने की बात ही नहीं है. ఇక్కడ డబ్బులు ఏమీ వేస్ట్ చేయం మనం. శాంతిధాం సుఖధాం పోయేదానికి ఏమైనా డబ్బులు వేస్ట్ చేయాలన్నా ఊరికి బాబా తలంపు చేయాలి అంతే. కానీ డబ్బులు వేస్ట్ చేసేమా వేస్ట్గా పోదు. ఒకవేళ మీరు బాబా సేవ చేస్తున్నాం, బాబా మీకు రిటర్న్ ఇచ్చేస్తారు సత్యుగంలో. వేస్టే కాదు, ఒక పైసా కూడా మనం ఇక్కడ వేస్ట్ చేయలేదు. फिर भक्ति मार्ग में तुम पैसा बर्बाद करते करते इंसॉल्वेंट बन जाते. सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट बनने की ये कथा है. बाप बेट समझाते.
బాగా చెప్తారు భక్తి మార్గంలో మరి మనం ఎంత డబ్బులు వేస్ట్ చేసుకొని పేదవాళ్ళైపోయినాం. మరి పేదవాళ్ళ నుంచి ఇప్పుడు షౌకార్ అయిపోతాం. ఈ పేదవాళ్ళు అయ్యేది షౌకార్ అయ్యేది ఇదే కథ బాబా కూర్చొని మనకు చెప్తారు. तुम इन लक्ष्मी नारायण की डिनेस्टी के थे, अभी तुमको नर से नारायण बनने की शिक्षा दे रहे. वो लोग तीजरी की कथा सुनाते, అమర్ కథ సునాతే. అంటే ఈ కథ ఏమంటే షౌకార్ అయ్యేది పేదవాళ్ళు అయ్యేది కథ. మరి ఇప్పుడు బాబా వచ్చినారు మనకు మూడవ నేత్రాన్ని కథ అమర్ కథ అంతా వినిపించేదానికోసం. వాళ్ళు ఏం కథ వినిపిస్తారో అదంతా అబద్ధం అని. తీజరికి కథ అంటేనే అర్థం తెలియదు వాళ్ళకి. అంటే ఆత్మకు మూడవ నేత్రం ఇచ్చే కథని వాళ్ళు అట్లా చెప్పి ఏందో చెప్తారు దాంట్లో. తో సారా చక్ర బుద్ధి మీ ఆ జాతా. మూడవ నేత్రం ద్వారా మనం చూస్తే మొత్తం చక్ర మన బుద్ధిలో వచ్చేస్తుంది. तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल रहा है, अमर कथा भी सुन रहे हो. अमर बाबा हमको कथा सुना रहे हैं, అమర్పురి కా మాలిక్ బనాతే. మనకు మూడో నేత్రం దొరికింది. మరి అమర్ కథ వినిపిస్తారు. అమర్ అంటే ఆత్మకు చావు లేదు, తండ్రి కూడా చావు లేదు. ఆ తండ్రి ఎవరికి చావే లేదు. వాళ్ళు వచ్చి కూర్చొని మనకు అమర్పురికి మాలిక్ చేసే కథ వినిపిస్తారు, అంటే జ్ఞానం ఇస్తారు. తో వహా తుమ్ కభీ మృత్యుకో నహీ పాతే హో. సత్యుగంలో మనం మృత్యుని మాటనే లేదు, మనకు మృత్యుయే ఉండదు సత్యుగాన్. ఊరికే ఒక శరీరం వదిలి ఇంకొకటి పోదాం. తో यहाँ तो काल మనుషుల को कितना डर रहता है काल का. ఇక్కడ చావు అంటే చాలు మనుషులకి ఎంత భయం ఉంటుంది. वहाँ डरने की रोने की बात ही नहीं है, खुशी से पुराना शरीर छोड़ नया लेते. यहाँ మనిషి कितना रोते हैं. బాగా చెప్తారు సత్యుగంలో కాలుడు లేదు, ఇక్కడ మనుషులకి ఎంత భయం. అక్కడ భయం లేదు, ఏడ్చేది లేదు. చాలా సంతోషంగా ఒక శరీరాన్ని వదిలేసి కొత్తది తీసుకుంటాం మనం. తో ఇక్కడ ఎంత ఏడుస్తారు మనుషులు. ఎవరైనా చనిపోతే ఎంత ఏడుస్తూ ఉంటారు. ఏ హై రోనేకి దునియా, దీని పేరే ఏడ్చే ప్రపంచం అని అర్థం. ఇక్కడ ఏడుస్తూనే ఉంటారు, ఏడ్చే ప్రపంచం. तो बाप कहते हैं ये तो बना बनाया ड्रामा है ना, हर एक का अपना अपना पार्ट वो बजाना ही है. శివబాబు చెప్తారు ఇది ఆట చేసే ఉంది, దీంట్లో ఏడ్చేదే ఉంది. ప్రతి ఒక్క ఆత్మది వాళ్ళ పార్ట్. ఎంతవరకు ఒక శరీరంలో పార్ట్ కేవలం చేసి ఇంకొకటి పోదారు, దాంట్లో ఏడ్చేదే ఎందుకు. तो ये देवता की महिमा है मोहजीत. मोहजीत ने మాట దేవతలది మహిమ అయిపోతుంది. तो यहाँ तो मनुष्य से अनेक मनुष्य यहाँ तो दुनिया में अनेक गुरुएं हैं जिसकी अनेक मतें मिलती है. हर एक की अपनी अपनी मत है. एक संतोषी देवी भी है जिसकी पूजा करते हैं. अभी संतोषी देवियाँ तो सतयुग में ही हो सकते हैं ना. అంటే ఇప్పుడు అనేక గురువులు ఈ ప్రపంచంలో అనేక మతాలు ఇస్తారు. వాళ్ళ మతం వేరే వేరే. ఒక దేవి ఉంది సంతోషి దేవి, దాని పూజ చేస్తారు. అయితే ఎక్కడ ఉంది సంతోషి దేవి? సత్యుగంలో కూడా అందరూ దేవతలందరూ సంతోషంగా ఉంటారు. అక్కడే సంతోషి దేవి ఉండేది సాధ్యం. यहाँ कैसे हो सकते. సంతోషి దేవిలేమో సత్యుగంలోనే ఉండేది సాధ్యం. ఇక్కడ ఉంటారు, ఉండేదానికి లేదు. ఎవరు సంతోషంగా లేదు. ఇప్పుడు సత్యుగంలో దేవతలందరూ సదైవ సంతుష్టంగా ఉంటారు. यहाँ तो कुछ न कुछ आश रहती है, वहाँ कोई आश नहीं रहती है. అక్కడ ఎవరికి ఏమి ఆశ ఉండదు, కోరిక ఉండదు, అందుకే తృప్తిగా ఉంటారు. ఇక్కడ సంతుష్టత ఎక్కడుంది? ఏదో ఒక ఆశ పెట్టుకుంటారా లేదా? అందరూ
तो बाप सबको संतुष्ट कर देते हैं. తండ్రి వచ్చి అందరినీ సంతుష్టంగా చేసేస్తారు. तो तुम पदमपति बन जाते हो. कोई अप्राप्ति वस्तु नहीं रहती है जिसको प्राप्त करने की चिंता हो. సత్యుగంలో మన బాబా మనని పదంపతి చేసేస్తారు. అక్కడ ఏ వస్తువు కూడా అప్రాప్తియే లేదు. దేనికైనా మనకు కావాలి అని అనుకుని చింత చేసేది, ఆ ప్రాప్తి కోసం చింత లేనే లేదు. అక్కడ అన్ని వస్తువును సదా సంపన్నంగా ప్రాప్తి అయి ఉంటుంది. వహా చింత హోతీ నహీ హై. సత్యుగంలో ఏ విషయంలో కూడా చింత అనే ఉండదు మనకు. బాబ్ कहते हैं सर्व का सद्गति दाता मैं ही हूँ. అంటే మనకు ఇంత బాగా అన్ని చేసేది ఎవరు? శివబాబా. ఎందుకంటే శివబాబా ఒక్కరే సర్వకా సద్గతి దాత, నేను ఒక్కడే అట్లా అని చెప్తారు. तो तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए खुशी ही खुशी देता हूँ. ऐसे बाप को याद करना चाहिए ना. याद से ही तुम्हारी पाप भस्म होंगी. సర్వ ఆత్మలకు సద్గతి ఇచ్చేది ఒక్కరే తండ్రి. 21 జన్మాల కోసం కూడా మనకు సంతోషం ఉంటుంది. బాబానే ఇస్తారు. ఇట్లా తండ్రిని మనం సదా తలంపు చేస్తూ ఉండాలి కదా. బాబా తలంపునిచ్చే పాపం కూడా భస్మ అయిపోతుంది. మరి మనం సతో ప్రధాన అయిపోతాం. తో ఏ సమజ్నేకి బాతే హై. ఇదాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. మనకి సదా ఖుషి ఉండాలంటే పాపాలు భస్మ అయిపోవాలి, సతో ప్రధాన్ కావాలి. तो जितना औरों को जास्ती समझाएंगे उतना प्रजा बनती जाएंगी और ऊंच पद पाएंगे. మనం ఎంతెంత వేరే వాళ్ళకు ఈ దాన్ని చెప్తూ పోతూ ఉంటాము అంతంత మనకు ప్రజలు అవుతూ ఉంటారు. మరి మన శ్రేష్ఠ పదవి కూడా తీసుకుంటాం. ఏ కోయి సాధు ఆదికి కథ నహీ. ఇక్కడ శివబాబా వచ్చి మనకు చెప్తున్నారు కానీ సాధు ఆది వచ్చి కథ చెప్పలేదు. భగవాన్ బైట్ इनके मुख द्वारा समझाते हैं. ఇక్కడ స్వయం భగవాన్ కూర్చొని వీళ్ళ నోటి ద్వారా మనకు చెప్తున్నారు. అభి తుమ్ సంతుష్ట దేవీ దేవత బన్ రహే హో. ఇప్పుడు మనం సంతుష్ట దేవీ దేవత అవుతూ ఉన్నాం. అభి తుమ్కో వ్రత भी रखना चाहिए. ఏం వ్రతం పెట్టుకోవాలి దానికోసం? सदैव पवित्र रहने का व्रत. क्योंकि पावन दुनिया में जाना है तो पतित नहीं जा सकते हैं. మన పవిత్రంగా ఉండే వ్రతం ధారణ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే అది పావన్ ప్రపంచం. అక్కడ పతిత్ ఎవరు పోయేదానికి లేదు. మనం సత్యుగానికి పోవాలంటే ఇక్కడ పవిత్రత ఆది వ్రతం ధారణ చేసుకోవాలి. बाप ने ये व्रत सिखाया है. मनुष्यों ने फिर अनेक प्रकार के व्रत बनाया है. తండ్రి మనకు ఈ వ్రతం నేర్పించినారు, పవిత్రంగా ఉండే వ్రతం. మనుషులు మరి అనేక ప్రకారమైన వ్రతం చేసి పెట్టేశారు. ఏమేమో వ్రతాలు వాళ్ళది. అర్థమైందా? బాబా చెప్పేదే చెయ్యాలి, వేరే ఏమి అవసరం లేదు. అచ్చా, ఓం శాంతి. मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते. ओम शांति. మరి ధారణ కోసం బాబా చెప్తారు. एक बाप की मत पर चल, सदा संतुष्ट रह, संतोषी देवी बनना है. ఒక్క స్త్రీ బాబా చెప్పే మత అనుసారంగా నడుచుకొని సంతుష్టంగా ఉండి సంతోషీ దేవి కావాలి మనం. तो यहाँ कोई भी आश नहीं रखनी है. पाप से सर्व प्राप्तियाँ कर పదంపతి बनना है. ఇక్కడ మనకు ఏ ప్రకారమైన కోరికలు ఉండకూడదు. తండ్రి దగ్గర ఉండి సర్వ ప్రాప్తిను చేసుకొని మన పద్మపదంపతి కావాలి. తర్వాత రెండో మాట, सबसे गंदा बनाने वाला सिनेमा है. तो तुम्हें देखना नहीं है, देखना मना है. तुम बहादुर हो तो हद और बेहद की
बायोस्कोप का राज समझ करके समझाओ, సర్వీస్ కారు బాగా చెప్తారు. ఈ సినిమానే మనం చూడకూడదు, మనకు నిషిద్ధం సినిమా, బాబా చూడొద్దు అని చెప్తారు. ఆర్డర్ ఇది. మరి బాబా చెప్తారు, నువ్వు ఒకవేళ బహాదూర్గా ఉంటే అక్కడ సినిమా థియేటర్లో నిల్చుకొని అందరికీ సర్వీస్ చేయాలి. ఈ హద్దు సినిమా ఏమి, బేహద్ సినిమా ఏమి, దీని డిఫరెన్స్ నేను చెప్పాలి. మీకు అంత పవర్ ఉంటే ఆ సర్వీస్ అక్కడ చేయండి, లేదంటే పోనే వద్దు సినిమా థియేటర్ దగ్గర. వరదానం. ఫుల్ స్టాప్ की स्टेज द्वारा प्रकृति हलचल को स्टॉप करने वाले ప్రకృతి పతి భావ. అంటే ఫుల్ స్టాప్ ది స్టేజ్ ఆధారంలో ప్రకృతిది హల్చల్ ఏం జరుగుతూ ఉంటుందో దాన్ని స్టాప్ చేసేవాళ్ళు ప్రకృతి పతి భావ. వర్తమాన్ సమయం హల్చల్ बढ़ने का समय है. ఈ వర్తమాన్ సమయమే ప్రకృతి కూడా ఎక్కువగా హల్చల్ చేస్తుంది, అంటే అలర్జీ ఎక్కువగా डिस्टर्ब చేస్తూ ఉంటుంది ప్రకృతి. फाइनल पेपर में एक तरफ प्रकृति का, दूसरी तरफ 5 विकारों का विकराल रूप होगा. ఫైనల్ పేపర్లో ఒక సైడ్ ప్రకృతిది ఆట, ఇంకొక సైడ్ 5 వికారాలది వికరాల రూపం ఉంటుంది, భయంకర రూపం ఉంటుంది. ప్రకృతి కూడా భయంకర రూపం తీసుకొని వస్తుంది. ఈ 5 వికారాలు కూడా చాలా భయంకర రూపం తీసుకొని మన ముందు వచ్చేది. तमोगुणी आत्माओं का वार और पुराने संस्कार सब लास्ट समय पर चांस लेगा. ఈ తమోగుణి ఆత్మలది వార్ ఒక సైడ్, పాత సంస్కారాన్ని వార్ ఒక సైడ్, ఇదంతా లాస్ట్లో మన దగ్గర వచ్చి ఛాన్స్ తీసుకుంటుంది. तो ऐसे समय पर समेटने की शक्ति द्वारा अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी స్థితి की స్టేజ్ का అభ్యాస్ करना चाहिए. ఇట్లా సమయంలో మనం ఇప్పుడిప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నాను అనుకోండి, ఇప్పుడిప్పుడు పరంధామ్ నివాసి, ఇప్పుడిప్పుడు ఆకారి సాకారి, ఇది ప్రాక్టీస్ చేయాలి. దీనికి సಮೇట్నికి శక్తి చాలా అవసరం. అంటే ప్యాకప్ చేసుకోవాలి, పాతదని వదిలేసి కొత్తదని ప్యాక్ చేసుకొని, తర్వాత ఇప్పుడిప్పుడు సాకార లోకం, ఇప్పుడిప్పుడు నిరాకారి ఆకారి. రేపు బట్టిలో స్టార్టింగ్లో అమృత వేళ నుంచి ఈ కామెంటరీ మీకు చెప్తాం. అంటే అమృత వేళ 5 స్వరూపాన్ని కామెంటరీ వినండి, తర్వాత క్లాస్ తర్వాత ఈ కామెంటరీ పెడదాం. ఆకారి సాకారి నిరాకారి అదే మీరు విని ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇట్లా 5 స్వరూపం ఒకసారి ఇది ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేస్తూనే ఉండాలి, అభ్యాసం చేయాలి. अपने देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो. जब ऐसे फुल स्टॉप की स्टेज हो तब प्रकृति पति बन प्रकृति की हलचल को स्टॉप कर सकते हैं. ఇదాన్ని చూసి కూడా చూడకుండా విని కూడా వినకుండా ఉండే స్టేజ్ని అభ్యాసం చేయండి. అంటే ఫుల్ స్టాప్ పెట్టే స్టేజ్ని అభ్యాసం చేయండి. అప్పుడే మనం ప్రకృతి పతి అవుతాం. అంటే ఈ 3ది ఉంది చూడండి, ఆకారి సాకారి నిరాకారి. ఆ స్టేజ్ ఆధారంలో ప్రకృతిని మనం జయించవచ్చు. అట్లా ఫుల్ స్టాప్ పెట్టేయండి. తో ప్రకృతి పతి అయిపోతారు, ప్రకృతికి హల్చల్ కూడా స్టాప్ అయిపోతుంది. అప్పుడు తర్వాత స్లోగన్, निर्विघ्न राज्य अधिकारी बनने के लिए निर्विघ्न सेवाधारी बन. నిర్విఘ్న రాజ్య అధికారి కావాలంటే నిర్విఘ్న సేవాధారి కావాలి. అర్థమైందా? మళ్ళీ ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ పాయింట్ వినండి. హెడ్డింగ్లో బాబా ఏం చెప్పినారంటే, తండ్రి వచ్చినారు మనకు ఇంటికి దారి చూపించేదానికోసం. ఆత్మాభిమాని అయితేనే ఇంటి దారి స్పష్టంగా మనకు కనిపిస్తుంది, సహజంగాను కనిపిస్తుంది. అందువల్ల ఆత్మాభిమాని కావాలి. మరి ఈ సంగం యుగంలో బాబా మనకు ఏమి జ్ఞానం ఇచ్చినారు, దాని ఆధారంలో సత్యయుగంలో దేవతలు నష్టమోహ అయి ఉంటారు, మోహజీతు అని చెప్పుకుంటారు.
ఈ సంగమ యుగంలో బాబా మనకు ఈ జ్ఞానం ఇచ్చినారు. అమర్ కథ వినిపించేసి ఆత్మ అమర్ అయింది అని చెప్పినారు. ఇది ఒక జ్ఞానం. మళ్ళా చెప్పినారు ఆత్మ అవినాశి, ఈ డ్రామా కూడా అవినాశి. ఈ డ్రామా చేసే ఉంది, రిపీట్ అవుతానే ఉంటుంది. దీంట్లో ప్రతి ఒక్కరి ఆత్మ కూడా తన పార్ట్ చేస్తారు. దీంట్లో ఏడ్చేది ఏముంది? ఒక శరీరం వదిలేసి ఇంకొక శరీరం తీసుకుంటుంది. ఒక శరీరంలో పార్ట్ అయిపోతే ఇంకొక శరీరంలో పోతుంది. దీంట్లో ఏడ్చే మాటనే లేదు. సో ఈ జ్ఞానం ఆధారంలోనే సత్యుగంలో ఉండే దేవతలు నష్టమోహ అయినారు. అంటే ఈ జ్ఞానాన్ని సంస్కారం అని తీసుకుపోదాం అక్కడ. అప్పుడు న్యాచురల్గానే మోహం ఉండదు. సో ఇది మృత్యులోకం. అక్కడ మృత్యుని మాటనే ఉండదు సత్యుగంలో. ఖుషిగా ఒక శరీరం వదిలేసి ఇంకొక శరీరం తీసుకుంటారు. అందుకే దాని అమర్లోకం అని చెప్పేది. ఓం శాంతి. రేపు మరి బట్టీలో 5 స్వరూప అమృత్ వేళ చేయండి. తర్వాత క్లాస్ జరుగుతుంది. ఆ క్లాస్ అయిన తర్వాత 10 గంటకు మనం మళ్ళీ ఈ ఆకారి సాకారి నిరాకారి స్థితిని అభ్యాసం చేస్తాం. దాని అభ్యాసంతో చేరి ఒక క్లాస్ ఉంటుంది. దాని ఆధారంలోనే క్లాస్ ఉంటుంది. అది అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ సాయంకాలం మరి వేరే ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటాం. ఈ విధంగా బాబా ఏమంతో స్టేజెస్ చెప్పినారు. ఆ స్టేజెస్ అంతా మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే మనకు చాలా బాగుంటుంది. ఓం శాంతి. सबसे महान संसार आपके हाथों में, पर आपने खुद को सौंप दिया है हम बच्चों के हाथों में। मुझसे आगे हो तुम बच्चों, मुझसे आगे हो तुम बच्चों, कह कर के उमंगे भरते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी। बेहद सेवा अब भी करते, बाबा है आपकी बलिहारी। कहते हैं आप मैं बच्चों का आज्ञाकारी, सेवाधारी। सब काम आप खुद करते हैं, सब काम आप खुद करते हैं और